all. I'm KP Navina from IT department. I'm so pleased to be with you this afternoon to have chance to introduce our chief guest, the one and only Mr. Suresh. He is from Erode district, Gopichedipalayam. His academic profiles are vast. He did MPhil Mathematics, MSc Mathematics, PG DCA, BSc Mathematics at Badla University, and he did PhD Mathematics in Meltech University. He is having a sound knowledge in MATLAB, LMI, Neural Network, Fuzzy Toolbox, ODE-Solve, Simulink, and LaTeX too. This designation: Assistant Professor and Head of the Department at Meltech University and lectured in Maharaja Institute of Technology and Nanda Arts and Science College. Besides that, he had published many journals. It is not enough to say in this short time. Few are Journal of Computational and Applied Mathematics, International Journal of Control Theory Application. Finally, he is just a fascinating person and we are all intrigued for today. Without further ado, please join me in welcoming gentleman Mr. Suresh. Max paper means only one max paper. That's common. Partial differential equation. That is shortly you are called TPDE. TPDE. Okay. That is transforms partial differential equations. In first semester, first year, totally you covered only an ordinary differential equation. Ordinary differential equation. That is differential calculus. Differential calculus. In first semester, you studied two types of calculus. Functions of several variables. Yes or no? I think all studied functions of several variables. Yes? Ordinary differential equation. Studied functions of several variables. Total derivative, chain rule. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Now come then. First you want to identify the classification of differential equation. Ordinary differential equation and partial differential equation. Okay. Ordinary differential equation, partial differential equation. Okay, let's consider the growth of one tree. Consider the growth of a tree. Okay, now you want to measure the growth of the tree in only a vertical axis. Vertical axis, that is height. You are assuming only one parameter, height. Height is a varying. So this called what means ordinary differential equation. That is, in ordinary differential equation means you are using d square y by dx square plus 2 into dy by dx plus y equal to 0, or you have some values. So no. Okay. Now partial differential equation: dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0. Okay, let's come here. What is the name of y? What is the name of y? Here there are two variables, y and x. Yes or no? Y is what type of variable? Y is what type of variable? Dependent or independent? Dependent. So this is called what means dependent variable. Now let's come here. X. So what type of variable x? Independent variable. Okay. Independent variable. Okay. Now let's come dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square. Okay. Now that is u. What is u? Here also we have variables u, x and y. U, x and y. Okay. So what is u? U is a dependent variable. U is a dependent variable. Okay. Now let's come the variable x and y. X and y are what? Independent variable. Independent variable. Now let's come here. A differential equation
having only one independent variable. Only one independent variable means that is called what means ordinary differential equation. Now let's come. We are sitting in the tree. We are measuring the height only. Okay, we are measuring the height. So therefore, once we are using only one parameter, that is h, that is height of the tree, means that is an ordinary differential equation. That is an ordinary differential equation. Okay, now come. You want to measure the breadth. You want to measure the breadth. Okay, so now you have two independent variables. Okay, the height and the breadth. Therefore, the growth of the tree depends on two variables. That is, one is height and another is what? Breadth. So therefore, these come under what? Partial differential equation. Now, what is the meaning of partial differential equation? Means a differential equation having more than one independent variable. A differential having more than one independent variable means that is called what? Partial differential equation. Okay. Now come to the transform. Come to a transform. What is the meaning of transform? Now the general definition. What is the meaning of transform? You want to transform one place to another place. That is, you shift one place to another place. What we are going to shift here? What we are going to shift here? I think Fourier series, Fourier transform, the first two topics are covered. Yes or no? Yes? Okay. What we are going to transfer? Your IT, your signals and system purposes finished. No. Digital signal processing, DSP? No. Okay, nothing wrong. The wave generator and others, analytical machines and others? No. Okay, right. So, you are an IT student. You are an IT student. So, how the data are transformed one place to other place? In what type the data are spread? I am speaking. Yes or no? நான் பேசிட்டு இருக்கேன். உங்க காதுக்கு எப்படி வருது வந்து? காது கேக்குதா எல்லாத்துக்கும்? நான் பேசுற பேச்சா வந்துருக்கா இல்ல? So what? That is, my tone is modulated and it come by a frequency. Yes or no? Frequency. Frequency convert ஆயிதா உங்க காது கேக்குது. Yes? So அதுவும் கூட பாத்தீங்கன்னா, so some wavelength இருக்கணும். That wavelength sounds only in a we can hear. நம்மளால கேட்க முடியும். இல்ல அது கேட்க முடியாது. ஓவரா போச்சுன்னா நம்ம காது போயிடும். Yes? Okay. So what we are going to transform here? Simple. Frequency domain to time domain. Frequency domain to time domain. நான் 5 கிலோஹெர்ட்ஸ்ல நான் என்னுடைய ரேடியோ சேனல் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். விசுவலைஸ் பண்ண முடியுதா? நோ. frequency visualize பண்ண முடியாது. But you want to rectify that. நமக்கு அந்த frequency வேணும். How? We want to transform from where to where? The frequency domain to time domain. We are going to transform only that. Okay, that is a transformation. Okay, transform one partial differential equation. Now you know the meaning of the transform one partial in this semester paper. Yes or no? Okay, already you studied. There is two type of transformation. Already studied two type of transformation. One is self transformation. Then second one is Laplace transform. Yes or no? That is in first year, first unit, matrices, eigenvalues and eigenvectors. Are you studied? Yes. Then second semester, I think the third unit or fifth unit, you studied Laplace transform. Yes or no? Okay, right. Okay, so that is so what the transform there? When we use the two type of transformation, when we use eigenvalues and eigenvector, and when we use the Laplace transformation. When we use them. So that is eigenvalue and eigenvectors are self transformation.
eigenvalues and eigenvectors are self-transformation. Okay, then next semester, that is, you are studying the first transformation in the first year. The second transformation you have studied what means Laplace transformation. Laplace transform. Okay, now the signals are classified into two types of signals, analog and digital. Yes? Are aware that? தெரியுமா analog and digital ரெண்டு தான் இருக்கு. Okay, that is signals are classified into two types, that is analog and digital. Okay, analog means what? Discrete or continuous. Analog means discrete or continuous waves. What type of waves for analog? Continuous. Let's come digital. Digital means 0, 1. That is discrete or continuous. Discrete. Okay. If your waves is continuous, then that case we are going to apply a Laplace transformation, Fourier transformation, and fast Fourier transformation. Okay, Henkel transformation. Suppose your waves in digital, that is discrete, that case we are going to apply only a Jagger transformation, that is Z transform. In this chapter, in this semester, you are going to study as a 5th unit. Okay, in the 5th unit, you are going to study only a Z transform, that is Jagger transformation. Okay, so that is already you studied the properties of Laplace transformation and the properties of eigenvalues and eigenvectors, everything in our first years. Okay, so then only they are introducing what means directly in a Fourier transformation. That they are introducing in a Fourier transformation. Okay, so these are just introductions. Just introduction about the subject. Okay, now I am going to handle up to this 330 or 315 how to score and a mark in a university examination, because you need only that. Sir, no? Huh? Yes, that maybe that transform and partial differential equation paper means all are clear about the papers. Okay, so before going to a Fourier transform, you want to know about a Fourier series. You want to know about a Fourier series. Okay, how to define a Fourier series f of x? How to define Fourier series f of x? The standard formula. So f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n equal to 1 to infinity dn sin nx. Okay, so here also we can apply an application. Suppose we have a current AC and DC. No, AC current and DC current. Okay, so that is the coefficient of DC current is a0 by 2. Coefficient of DC current is a0 by 2. The coefficient of AC current is the summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n equal to 1 to infinity dn sin nx. So that is a0 by 2 is a constant coefficient. That is this applicable only for a DC current. Okay. Now, when we use this formula f of x, when we define this formula f of x must satisfy some condition. What are the conditions? Yeah, yes, the 0 to 2 pi is okay. So what is it? F of x is, it satisfies some condition in this limit 0 to 2 pi. F of x வந்து அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்பா. 0 to 2 pi குள்ள என்ன கண்டிஷன் நடத்திட்டாங்களா? ஃபோரியர் சீரிஸ் நடத்திட்டாங்களா? ஓகே, f of x னா என்னன்னு சொல்லிருப்பாங்க. இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன், ஒரு பேரே இருக்கு, Dirichlet condition. This f of x want to satisfy Dirichlet condition. One important 2-mark question. Define Dirichlet condition for Fourier series. Okay, define Dirichlet condition for Fourier series.
மூணே மூணு கண்டிஷன். f of x is finite and periodic. f of x கண்டிப்பா பீரியாடிக்கா தான் இருக்கணும். ஓகே. செகண்ட், f of x is finite number of maxima or minima. சரியா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்கணும்? கவுண்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். தேர்ட் ஒன் நமக்கு என்ன? finite number of discontinuities இருக்கணும். ஓகே, finite number of discontinuities இருக்கணும். This condition is satisfied means then you can write the f of x equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation n equal to 1 to infinity b n sin nx. Okay, now let's come and why we use the trigonometric terms cos nx and sin nx. ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த டேம் யூஸ் பண்ணல, first மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் யூஸ் பண்ண a naught by 2, but we didn't use the form that is a in cos nx in place of cos nx sin x. வேற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமே, ஏன் யூஸ் பண்ணல? Because these two terms are trigonometric terms. Cos x value and sin x value, the maximum value is 1 and the minimum value is what? -1. So you can calculate very easy and very quickly. உங்களுக்கு sin x cos trigonometric terms இருந்துச்சு அப்படினா இந்த bounded values, அதாவது இந்த frequency finite frequency-யா இல்ல infinite number of travels போதா, this series is infinite series. accept பண்ணிக்கிறீங்களா? இந்த infinite series 1 to infinity, இந்த infinite seriesல we want to find the finite value. மத்த trigonometric term இல்லாம வேற term இருந்துச்சு அப்படினா you can't able to predict the values. So that's why we are using a cos nx and sin nx. Cos nx and sin nx. Okay, so now you know the value of a naught. Okay, now understand that why you use the formula this. Yes? Okay. அதே மாதிரி that is what the value of a naught? A naught equal to 1 by pi integral, if the limit is 0 to 2 pi. The limit is 0 to 2 pi means you are used 0 to 2 pi. That is 0 to 2 pi of f of x dx. Okay, so an equal to 1 by pi of limit 0 to 2 pi f of x cos nx dx, and bn equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x sin nx dx. Okay, I am asking only one question. Why you are putting in a 1 by pi here? Suppose this function f of x is defined in neither or nor even, or f of x defined in 0 to 2 pi, we are using a 1 by pi. Minus pi to plus pi means you are using 2 by pi of integral 0 to pi f of x dx. Yes or no? Yes. Okay. So why we use that 1 by pi? Why we use the 1 by pi? 1 by pi or multiple of 2 pi? The 2 is the reason, you know the reason. So I am asking one less question for, then why we use the 1 by pi? 1 by pi. In 8th standard or 9th standard, we are studying mensuration. Those who are come from CBSE, those who are come from CBSE syllabus, then you are studying 7th standard, 8th standard onwards. That is triangles, quadrilaterals, mensuration. Okay, then state board students, those who are come from 9th standards, that mensuration is special subject. That is the your syllabus start from 9. Okay, the year 2000, those who are coming that the school boards, the 9th chapter is mensuration. Okay, that mensuration, surely you studied this. That is 9th standard onward, trigonometry also started. Yes, in trigonometry, the property of the, we studied two type of measurement. Yes or no? Two type of measurement. Yes, two type of measurement இருக்குப்பா trigonometry ல.
இந்த சாப்டர் நடத்திட்டாங்களா? ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ் நடத்துனாங்களா? அந்த ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ் நீங்க ஏதோ சேஞ்ச் பண்றீங்களா? 360 கொடுத்தா ஏதோ கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களே உங்க டீச்சர் ஃபேக்கல்டி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? சம்டைம் டி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்களா? எதுல இருந்து எதை கன்வெர்ட் பண்றீங்க? 360ங்கிறது என்ன? டிகிரி. பைங்கிறது என்ன? ரேடியன். அப்ப ட்ரிக்னாமெட்ரியில 2 டைப் ஆஃப் மெஷர்மென்ட் இருக்கு. என்ன இருக்கு? டிகிரி ஒன்னு இருக்கு, ரேடியன் ஒன்னு இருக்கு. சரியா? ஓகே. இங்க நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா ரேடியனுக்கா எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்றாங்க. நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? ரேடியனுக்கா கன்வெர்ட் பண்றதுனால தான் 360 டிவைடட் பை பை போடுவாங்களா? ரெண்ட கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அந்த பை தான். இங்க நமக்கு ஃப்ரீக்வென்சியோட டிகிரி என்னன்னு தெரியாது. So therefore that function 0 to 2 pi f of x dx. Okay, so this by 1 by 5 come for that. அதாவது ரேடியன் டிகிரியாவும் டிகிரி ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ற ஃபார்முலா தான். Okay, so this a0, an and dn are specially called what means? What the name? Huh? Euler coefficient. Yes or no? Euler coefficient. Okay, one important question this also. சரிங்களா? Write the Euler coefficient of f of x equal to x square in between minus pi less than x less than pi. சரிங்களா? Euler coefficient. என்னோட coefficient exist ஆகும். I'm teaching you. Okay. Okay. So another one important question. Write the Fourier series expansion for tan x or tan hx. Tan x ஓட curve பாத்திருக்கீங்களா? What is tan x curve? Tan x curve. Sir, no. Tan x curve. சரியா? அதாவது tan curve மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க ரொம்ப எல்லாம் மூளை போட்டு கசக்க வேண்டாம். என்னைக்குமே டயக்ராமெட்டிக்கா எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ண கத்துக்கணும். tan x curve பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு. sin cos இதெல்லாம் பாத்துக்கணும். சரி, sin னா 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். cos னா 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லாமே வேவ் ஃபார்ம் இருக்கா? எல்லாமே வேவ் ஃபார்ம் இருக்கா? ஓகே. now come. இந்த கண்டிப்பா இதுல வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் maximum கண்டுபிடிக்க முடியும், minimum கண்டுபிடிக்க முடியும். Because it's a wave. It's a wave. You know the maximum value, minimum value -1 to +1. But in tan, you can't able to find it. Because அப்படியே ஒரு constant லைனா போகும். Constant லைனா போகும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா finite number of discrepancy exist ஆகுதுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. finite number of maximum minimum exist ஆகுதுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. So therefore tan வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே Fourier series exist ஆகாது. Fourier series exist ஆகாது. So அதனால தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம் பூராமே sin x வச்சா கொடுத்திருப்பாங்க. f of x equal to sin x, f of x equal to x sin x. Okay, that interval is defined in 0 to 2 pi minus pi to plus pi. அது மாதிரி சால்வ் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க. சரிங்களா? at the same time e to the power minus x pi by 2. That sum is very important sum. அதுக்கு exist ஆகுமா இல்லைனா ஆகாது. e power minus x square by 2 exist ஆகாது. Because you want to use substitution method, this type of methods are not applicable to a Fourier transform, Fourier series. Okay. Sir. So these are the basic formulas. Sir, no. Okay. Now we can classify. Depends on your syllabus. Depends on your syllabus. We can classify this unit as a 4 structures. Okay. So first structure is what means the f of x is defined in 0 to 2 pi. Okay. The second one is what means your f of x is defined in minus pi to plus pi. The next is what means that is 0 to pi. The f of x is defined in 0 to pi. Okay. 1, 2, 3. Apart from this, we have another one, harmonic analysis. Harmonic analysis. Okay. So these formulas are come for what means f of x is defined in 0 to 2 pi. Okay. 0 to 2 pi.
have only two or three sums important in 0 to 2 pi. That is f of x equal to x sin x. F of x equal to x sin x. Sir, no. F of x equal to x sin x. So this is defined in 0 to 2 pi. This is defined in 0 to 2 pi. Okay. For finding this f of x equal to x sin x or f of x equal to x cos x, what term may be. But important sum is what means f of x equal to x sin x. Standard sum. In this first unit, you want to calculate only 4 or 5 sum is here. F of x equal to x sin x. Okay, in the limit 0 to 2 pi. F of x equal to absolute of sin x. F of x equal to absolute of cos x. F of x equal to x square. You want to deduce some possible identity. Pi square by 96. 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus etc. etc. This value is equal to pi square by 96. Okay, these sums is enough. Once you know how to solve this problem means the first unit, this which unit, third unit I think. Second unit. The second unit problem is over. Okay. Okay. Now for this case f of x equal to x sin x. So defined in the interval 0 to 2 pi. So comparing to, you compare 2 or 3 sums in this case. Okay. This sum is some special type. You want to find a1 value and b1 value. A1 value and b1 value. Somebody have some confusion. When you want to find a1, b1, when you want to check odd or even. When you want to check odd or even. So this is a simple trick. Okay. If your function is defined in 0 to 2 pi. Function is defined in 0 to 2 pi. Suppose you finding a n value and b n value, you can get what the value means 1 by n square minus 1. When this value existing means only in 0 to 2 pi. You check பண்ணி பாருங்க 1 by n square minus 1 எந்த டைப்ல வரும் அப்படினா the f of x is defined in 0 to 2 pi. இந்த கேஸ்ல மட்டும் தான் உங்களுக்கு a வேல்யூ b n வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர்ல 1 by n square minus 1 வரும். 1 by n square minus 1 is existing. So that case you need to find a1 value and b1 value. A1 value and b1 value. Why we need to find a1 and b1? Why we need to find a1 and b1? Let's come here. Our expense may start with what? 1. Suppose if n equal to 1 means here, this go what means 1 by 0 is an infinity. Are you aware of 1 by 0 equal to infinity? Sir, no? Yes. Okay, what's your name? Kamath Kumar. Okay, now Kamath Kumar have 5 apples. Kamath Kumar have 5 apples. Okay. He want to share this 5 apple to 2 members. Sharing is existing or not? Share exist ஆகுதுப்பா. Okay. Share exist ஆகுது. Okay. இப்போ என்னன்னா நம்ம கேமத் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 apples இருக்கு. But யாருக்குமே கொடுக்க விரும்பல. யாருக்குமே கொடுக்க விரும்பல. But he have 5 apples. இங்கே share ஆகுது. But share அத யாருக்குமே கொடுக்கல. Therefore is 0. நம்ம காமத்து கிட்ட ஆப்பிளே இல்ல. காமத்து கிட்ட ஆப்பிளே இல்ல. But he wish to give to 5 members. இல்லாத ஆப்பிள ஷேர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. So that's totally an infinity. Undefined one. That's totally an infinity. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. 0 by 5 equal to 0 வா இல்ல 5 by 0 equal to 0 வா? So this is a one simple method. Okay. Sharing எங்கெல்லாம் exist ஆகுதோ அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 0 வரும், some values வரும். நம்ம கையில வந்து எதுமே இல்லைனா we can't able to give a share. So that case undefined one. Okay. Okay. So this case you want to find a1 and b1. Okay. In this case this sum is very very important. F of x equal to x sin x. F of x equal to x sin is very very important sum. Okay. Now that come to minus pi to plus pi. Minus pi to plus pi. Okay.
minus pi 2 plus pi. What type of function? F of x. What type of function f of x? Okay, so first I define the definition, then I come here. So, when we say the f of x is even, when we say the f of x is even, when we say the f of x is even, f of minus x equal to f of x. F of minus x equal to f of x. Then f of x is called what? Even. Okay. Now, when we say the function f of x is odd, f of minus x equal to minus of f of x. F of minus x equal to minus of f of x. Okay. If f of x is even, in 11th standard, integral. Okay. In Tamil medium means Tovai Noon Kanidam. Okay. In English medium means integral calculus. You studied the properties of differential equation. Sorry. Integration. The properties of integral equation. That is, I think the fourth property. I think the fourth property. That is integral minus infinity to plus infinity. F of x dx. If f of x is even means you can write integral 2 times of integral 0 to infinity f of x dx. 2 times of integral 0 to infinity f of x dx. Okay. Now I come here. So this is a center point. This is a center point. Okay. Now that is you look at a avadi. You look at a, you fix at a avadi. Okay. Avadi to Vedic. Avadi to Vedic, multi-take. Okay. Then this assumption 5 kilometers. Okay. 5 kilometers. Okay. So avadi to Pundamalli 5 kilometers. Okay. Now, have one habit. What habit means daily morning, always coming and walking. Or when jacking for walking for okay. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பூந்தமல்லியில இருந்து மேல்டெக் காலேஜ் வரைக்கும் வந்துட்டு திரும்ப நம்ம எங்க போறாரு அப்படின்னா வீட்டுக்கு போறாரு. Yes or no? Okay. So this is for mathematically this axis is 0 axis. இது வந்து 0 point. இந்த 0 ல இருந்து இங்க வந்தா 5 km. அதே மாதிரி இங்க இருந்து பூந்தமல்லி போனா 5 km. கரெக்ட்டா? இப்போ இங்க இருந்து 5 km plus இங்க இருந்து 5 km. டோட்டலி 10 km. கரெக்ட்டா? அவர் ரெண்டாவது என்ன பண்றாருன்னா பூந்தமல்லியில இருந்து ஆவடி வந்துட்டு திரும்ப பூந்தமல்லிக்கு போறாரு. 2 times walk போறாரு. 10 km cover ஆயிருமா? 10 km cover ஆயிருமா? So that is f of minus x equal to f of x means the function is symmetric. The function is symmetric. Symmetric means that is come. That is you have that wave functions. Symmetric. Okay. This side and this side values are equal. அப்ப நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். நெகட்டிவ் சைடு. ஏன் நெகட்டிவ் சைடு போக வேண்டாம்? உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது -5 இருந்து போனா கஷ்டமா இருக்கும். அதாவது ஒரு இன்டெகிரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிடுறேன். -π to 0 f of x dx plus integral 0 to π f of x dx. இந்த இன்டெகிரல் உங்களுக்கு இன்டெகிரல் ஈஸியா இருக்கா? இல்ல that is 2 times of இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு. டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே 2 times of integral 0 to π f of x dx. இந்த இன்டெகிரல் ஈஸியா இருக்கு. That is second one கண்டுபிடிக்கிறதா ஈஸியா இருக்கு. சரிங்களா? That is symmetric function, therefore multiply with 2. That's all. That is 2 part. சரிங்களா? That's only we are using -π to +π equal to 2 times of 0 to π f of x dx. Okay. Now let's come here. F of minus x equal to minus f of x. F of minus x equal to minus f of x. So this is what means odd function. This is what means odd function. Okay. So therefore
sometimes in Fourier transform, you are using the integral values equal to 0. Okay, that's a property. Minus into plus into f of x dx equal to 0, where the function f of x is what? The function f of x is what? The function f of x is odd, means the value is equal to 0. Okay, so this how to prove this means paradox problem prove பண்ண முடியும். Paradox தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா prove பண்ண முடியும். 11th standardல physics subject, physicsல work and work done by a force அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. சரியா? அதாவது வெர்டிகலா நீங்க வால்ல தண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா work done by a force is 0. work done by a force is 0. அதாவது மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதாவது கலர் வால் எல்லாம் ஒன்று சேரும். கலர் வால் எல்லாமே என்னதுன்னா ஒன்று சேரும். மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து 0 தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் only that is what means you can pretend that value is equal to 0. Okay. Now I am coming that by your subject. If f of x is even, f of x is even means you are using f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx, because cos is an even function, sin is an odd function. Therefore the odd values is goes to 0. Therefore a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx. So a0 equal to 2 by pi of limit 0 to pi f of x dx, and bn equal to an equal to, that is 2 by pi of limit 0 to pi f of x cos nx dx. Okay, so only one condition, that is f of x is cos is even and sin is odd. Cos is even and sin is odd. So that's only, so that big formula you can use like this. So f of x is odd. If f of x is odd, so therefore the Fourier expansion f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin nx. The first term, that is even terms are hidden here. அதான் வந்து மறந்துடும். We have only a summation n equal to 1 to infinity bn sin nx. Okay, so here also what the value of bn means, that is 2 by pi of limit 0 to pi f of x sin nx dx. Okay, now in the subject another one trick existing. Sometimes for finding a and bn we want to substitute, we want to check the odd or even function. That is how to get means minus 1 to the power n plus 1 you can get like this. Okay, divided by some 4 or 5 or what. Okay, when this case occurring means the f of x is defined only in the limit minus by 2 plus pi. Okay, கண்டிப்பா கண்ணை மூடிட்டு போடலாம். நீங்க 1 by n square வந்துச்சா அது எங்க வரும்னா 1 by n square minus 1 வந்து f of x வந்து 0 to 2 pi டிவைட் பண்ணா நீங்க மைண்ட்ல வச்சீங்க கண்டிப்பா a1 b1 ஏதோ ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும். இப்போ f of x வந்து minus pi to plus pi இருந்துச்சு அப்படினா first your mind want to click, we want to first check f of x is odd or even. இந்த முதல் டியூட்டி என்னவா இருக்கணும்னா அது ஆட் ஃபங்க்ஷனா இல்ல ஈவன் ஃபங்க்ஷனா தான் செக் பண்ணணும். சரியா? இப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணால என்ன பெனிஃபிட் அப்படினா இந்த ஒரு டைம் ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் ஆயிடும், கிடனா இருக்கும் கருத்துக்கு. நீங்க அதோட வேல்யூ பயன்படுத்த தேவையில்லை. சரிங்களா? நீங்க நார்மலா போட்டாலும் சேம் வேல்யூ தான் வரும். பட் no need to go there. அவ்வளவு வேல்யூலாம் பயன்படுத்த தேவையில்லை. ஓகே, இப்போ அதுல ஒரு ட்ரிக் வச்சுக்கீங்க. இப்போ f of x அந்த
ஆடா ஈவனா இருந்துச்சு அப்படின்னா சியூரா ஏஎன் வேல்யூவோ பிஎன் வேல்யூவோ யூ வாண்ட் டு செக் வாட் மீன்ஸ் ஆட் வேல்யூக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா ஈவன் வேல்யூக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதாங்கிறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ட்ரிக் இன் திஸ் யூனிட். ஓகே, அதுக்கு மேல ஒரு படி போய் they are giving problem f of x is defined in 0 to pi. Okay, 0 to pi ல டிஃபைன் பண்ணிருந்தாவே the given sum is half range series sum. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா half range series. இதுக்கு என்ன இதுல என்ன அர்த்தம்னா ஆனா இவனாவும் நீங்க என்னோட தேவையில்லை, செக் பண்ண தேவையில்லை. You don't want to check the given function is odd or even. ஆடா ஈவனானு செக் பண்ண தேவை அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா தெளிவா கொடுப்பாங்க क्वेश्चन. யூ வாண்ட் டு நீ எங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா இதுல படிக்கவே மாட்டீங்க क्वेश्चन சரியா. half range sine series expand half range sine series immediately limit 0 to pi when f of x equal to x square. இதுதான் கொடுத்திருப்பாங்க. half range sine series கொடுத்திருப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா expand Fourier sine series. Fourier sine series கொடுத்தாலும் half range sine series தான். half range sine series கொடுத்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க given f of x equal to எழுதிடுங்க. therefore the half range sine series f of x equal to sineங்கிறது ஆடா ஈவனா odd. therefore f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin nx. so bn coefficient is 2 by pi of integral 0 to pi f of x sin nx dx. substitute பண்ணி போடுங்க சரியா. so these are three tricks in this unit. okay, Parseval identity. Parseval identity உங்களோட டிடக்ஷன் பார்ட்ல அதாவது உங்களோட டிடக்ஷன் பார்ட்ல sometimes a னோட வேல்யூ b னோட வேல்யூவோ minus 1 power n divided by n square. minus 1 divided by n square. but your deduction part எப்படி இருக்குன்னா 1 by n power 4 அதாவது 1 by 1 power 4 அல்லது 1 by 2 power 4 plus 1 by 4 power 4 நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற bn n ஸ்கொயர்ல இருக்கும் சரிங்களா. ஆனா டிடக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா more than 2 ஆ இருக்கும். that case you want to apply a Parseval identity. உங்களோட லக்கு டைரக்ட் சம்மா அப்ளை a Parseval identity கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. Parseval identity அப்ளை பண்ண தெரியும். sometimes கொடுக்க மாட்டாங்க, இன்டைரக்ட் சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. அப்ப இன்டைரக்ட் சம் கேட்டாங்கன்னா அந்த டிடக்ஷன் பார்ட்ல you should know where we want to apply a Parseval identity. அதாவது உங்களோட Parseval identity more than 2 போனாவே இல்ல more than 1 போனாவே எதுக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கங்க Parseval identity அப்ளை பண்ணணுமா வேணாமா சரியா. so this is the first part of this unit. இதுதான் இது சரிங்களா. the second part is what means harmonic analysis. harmonic analysis. okay, so why you are going to harmonic analysis means the function f of x is not definable. the function f of x is இங்க கவனிமா சரியா, அங்க பார்த்து பேசிட்டு அதாவது நான் அங்கிருந்து வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்காக தான் வந்துருக்கேன் சரிங்களா. ஒரு புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கும் அங்கே நிறைய ஒர்க் இருக்கு. ஒர்க்லாம் விட்டுட்டு தான் வரேன். என் கிளாஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டு தான் வரேன். எதுக்கு? கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டு கொஞ்சம் படிச்சு பாஸ் ஆகிட்டு இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சுட்டு தான். நீங்க பாட்டு பேசிட்டு சொல்லி எந்த அர்த்தம்? உங்க பெனிஃபிட்டுக்காக நான் நடத்துறேன் ஆமாவா இல்லையா? அந்த பொண்ணுமா நீ இல்லை, அந்த பொண்ணு பேர் என்ன? நீயே தான். சத்தமா பேசுவீல்ல? So, harmonic analysis, f of x is not defined. நம்மளுக்கு f of x வந்து பார்த்தீங்கன்னா
டிஃபைன் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? f of x is not defined. So that case it have some discrete values. That case we have some discrete values. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா they are giving by a table form. They are giving in a table form. Okay. So there are two way to perform. இந்த faculty உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த ஃபார்மட்ல வந்து நீங்க என்ன போடுங்க. யூனிஃபார்மிட்டியை வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்களா? சரியா? அதாவது கொடுத்திருக்கிறது பை சமம் கொடுத்தானா பரவாயில்லை. That is 0 to 360 degree. இந்த சமல வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் தப்பு பண்ணுவீங்க. சமல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாம் தப்பு பண்ணுவீங்க. ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துங்க, யூனிட் சர்க்கிள் 0 டிகிரி எங்க மென்ஷன் பண்ணுவோம்? இந்த பாயிண்ட் கரெக்ட்டா? 2 பை 360 டிகிரி எங்க மென்ஷன் பண்ணுவோம்? இங்க தான் 0 தான். சரியா? அப்போ இந்த கொடுத்திருக்கிற டேபிள் வேல்யூல 0 2 பையும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஒன்னு 0வை கட் பண்ணி விடுங்க, இல்லைன்னா 2 பையை கட் பண்ணி விடுங்க. சரியா? மேக்ஸிமம் n ஈக்குவல் டு 6 வரைக்கும் வரும். அதாவது 7 கொடுத்துருப்பாங்க, 360 ஓட கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட். அதாவது ஒரு சம் இம்பார்ட்டன்ட் சம் இருக்கு அதுல. பை பை 2, 3 பை பை 2, பை பை 3, 2 பை பை 3, 5, 4 பை பை 3, 5 பை பை 3, 2 பை. சரிங்களா? அந்த சம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை அடிக்கடி கேட்போம். சரிங்களா? இதுல 3 விதமான சம் இருக்கு. அதனால 3லயுமே ஒவ்வொரு சமம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த கேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வந்து ஒமிட் பண்ணிருக்கு. 2 பை அல்லது 0. any one value you want to omit. Then as usual calculation. Second வந்து இந்த type of questionல வந்து you want to calculate means find up to a second harmonic. Find up to a second harmonic. அந்த sum exist ஆச்சு அப்படின்னா you want to calculate a0 by 2 plus a1 cos x plus a2 cos x plus b1 sin x plus b2 a2 cos x plus b2 sin 2x. சரியா? இப்ப क्वेश्चन பேப்பர்ல find up to third harmonic. Find up to third harmonic. Now you add 110. இல்ல எதுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படினா you must find up to a second harmonic. கண்டிப்பா நீங்க வந்து செகண்ட் ஹார்மோனிக் வரைக்கும் ஃபைண்ட் பண்ணி தான் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா இந்த a0 by 2 a1 cos x plus b1 sin x பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டேர்ம் ஆஃப் ஹார்மோனிக். ஃபண்டமெண்டல் டேர்ம் அதாவது அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் டேர்ம் சொல்லிடுவோம். அதனால you must calculate a2 cos x plus b2 sin x. எதுமே மென்ஷன் பண்ணல. இப்போ क्वेश्चन பேப்பர்ல எதுமே மென்ஷன் பண்ணாம இருந்துச்சு அப்படினா then you can calculate up to a second harmonic. ஓகே, செகண்ட் சம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா பீரியட் 0, 30, 45 இந்த மாதிரி அப் டு 360 வரைக்கும் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? சரி, இங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த 0 to 5 வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு கால்குலேட்டர்ல மோடு வந்து ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவோம். சரியா? கால்குலேட்டர் மோடு மாதிரி தெரியும்ல, அனைவரும் நம்ம ஃபேக்கல்டி டீச் பண்ணிருப்பாங்க கண்டிப்பா. சரியா? அதாவது பைல இருந்துச்சு அப்படின்னா பை பை சம் இருந்துச்சுன்னா கால்குலேட்டர்ல வந்து ரேடியன்ல மாத்திடுங்க. இந்த எக்ஸாம் டென்ஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அதை தப்புற பார்ட் வந்து ஈஸியான சம்முதா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஆனா தப்பு எங்க விடுறீங்கன்னா அந்த ரேடியன் பார்ட்டை வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணாமே போறதுனால உங்களுக்கு a0 வேல்யூ a1 கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ கிடைக்காத போகுது. ஒரு மிஸ்டேக். சரியா? செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 360 இது வந்து 2 டைப்பா வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த டிகிரியை ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ணி போற மாதிரி சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? இல்ல அப்படின்னா அப்படியே வச்சு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஒருவேளை இந்த டிகிரி அப்படியே வச்சு கால்குலேட் பண்ணி போறதா இருந்தா இந்த கால்குலேட்டர் ரேடியன் மோட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டிகிரி மோடு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. இல்ல டிகிரி மோடு கன்வெர்ட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா இது செட்டப் மோட் செட்டப்பை கிளியர் கொடுத்துருங்க. ஒன்ஸ் பிரஸ் கால்குலேட் எடுத்தீங்கன்னா அது டிகிரி மோட்ல தான் இருக்கும். பிரஸ் கால்குலேட் எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன மோட்ல இருக்கும்? டிகிரி மோட்ல தான் இருக்கும். ஆஸ் யூசுவல் கால்குலேட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படியே போகும்.
அனதர் ஒரு கேஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து t சம்மிஷன் கொடுப்பாங்க. t/2 t/3 எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க. சரியா? அதாவது இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்கு. என்ன? 2/t. அது சம் வேல்யூஸ் இருக்கு. சரியா? அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிட்டு இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 2π வேல்யூ வந்தா ஒமிட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற n வேல்யூ எடுத்து போடுங்க. So this is the first unit. Okay. What are the important 2 mark question? Big mark question தான் இதுல வந்து ஸ்டாண்டர்டா சொல்லிடலாம். f of x equal to x sin x போட்டு பாத்துங்க. ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை போட்டு பாத்துங்க. சரிங்களா? f of x equal to x sin x in between the limit 0 to 2π. Once உங்களுக்கு இந்த சம் போட தெரிஞ்சதுன்னா மற்ற சம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா போட்டுருவீங்க. சரிங்களா? செகண்ட் சம் f of x equal to -π to +π ல f of x equal to absolute of sin x. Absolute of sin x. இந்த absolute of sin x போது ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு லிமிட் மட்டும் தான் வரும். ஏன்னா வாங்க sin ஓட கர்வ் மட்டும் டிரா பண்ணுங்க. sin 0 is what value? 0. sin π/2 sin 90 sin nπ எந்த குவாட்ரன்ட்ல முடிஞ்சிருது? ஒரே குவாட்ரன்ட்ல முடிஞ்சிருது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு sin ப்ராப்ளம் கொடுத்தா பிரச்சனையே கிடையாது. சப்போஸ் they are giving in a cos problem, அதாவது absolute of x equal to cos x, absolute of x equal to cos x. ஓகே, இந்த cos x வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு cos 0 ஓட வேல்யூ என்ன? cos 90 ஓட வேல்யூ என்ன? cos π ஓட வேல்யூ என்ன? பாருங்க, இந்த வேவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கோஆர்டினேட்லயும் டிராவல் ஆகுது. அதாவது பாசிட்டிவ்லயும் டிராவல் ஆகுது, நெகட்டிவ்லயும் டிராவல் ஆகுது. அப்போ நம்மளுக்கு 0 ல இருந்து π/2 வரைக்கும் இது வந்து பாசிட்டிவ் cos x ஆ இருக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த π/2 ல இருந்து π வரைக்கும் போகும்போது நமக்கு நெகட்டிவ் cos x ஆ இருக்கும். சோ இங்க கொஞ்சம் நீங்க கேர் பண்ணணும். சரியா? இந்த சம்ல அதே மாதிரி இந்த சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்கு நீங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆவீங்க அப்படின்னா இது an கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த cos n π/2 + θ வரும். cos n π/2 + θ. சரிங்களா? அதாவது cos 2n + π/2 வந்து ஆல்வேஸ் 0 வரும். உங்களுக்கு அந்த கேஸ்ல லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. சோ அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் டேக் கேர். cos n π/2 வெளிய காமனா எடுத்துட்டு 1 - -1 / n² - 1 வரும். சரிங்களா? n² - 1 வரும். அப்ப என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆடா ஈவனா செக் பண்ணிக்கங்க. ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அது ஒரு ப்ராப்ளம் செக். சரிங்களா? ரொம்ப ரேர் கேஸ் என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 - cos x, cos 2x. ரேர் கேஸ். f of x equals square root of 1 - cos 2x. சோ இந்த क्वेश्चन தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த யூனிட் வந்து கண்டிப்பா ஒரு பிக் மார்க் क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். அதாவது இது போக என்னன்னா f of x equal to x square. அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் லைன் யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். அதாவது ப்ரூஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா π square divided by 96. ஒரு 4 டிரெக்ஷன் தான் இருக்கும் பர்சனல் லைன் டெய்ல். சரிங்களா? இதுதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட். இது தெரிஞ்சா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல இருந்து மினிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் வந்து நீங்க வச்சுக்கீங்கள சாலிடா இத வந்து சொல்லிடலாம். என்ன அப்படின்னா டிரிச்லெட் கண்டிஷன். டிரிச்லெட் கண்டிஷன் இது வந்து ஒரு f of x ஓட ஃபங்க்ஷன் x ஸ்கொயர், அதாவது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும். f of x equal to x ஸ்கொயர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஆர் யூ அக்ரி? x ஸ்கொயர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் பா. ஏன்னா -x ஸ்கொயர் equal to x ஸ்கொயர். சரியா? ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும். அதோட bn கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. bn கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ என்ன? 0. சரியா? பட் நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா bn கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது போட்டு ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चन வந்து பக்கமா 4 பக்கம் போட்டு வச்சிருப்பீங்க. அதுலயே டைம் போயிடும். அப்ப bn ஓட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆகும். சரியா? ஒரு क्वेश्चन. அதுக்கு அப்புறம் இந்த மீன் வேல்யூ தியரம் ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாருங்க. மீன் வேல்யூ that is rm value, that is square root of b minus square root of b minus a by a, I think. forget that. rm value. சரியா? அதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு ஷூட் क्वेश्चन. a ஓட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, b ஓட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. you want to find a rm value. சரிங்களா? ஓகே,
அது போக எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் சம்டைம்ஸ் ஒரு f of x equal to tan 3x or tan 5x கொடுத்துட்டு what is the Fourier expansion அதை கேட்கணும்னா அந்த Fourier expansion does not exist for this case. சரிங்களா? மேக்ஸிமம் 2 மார்க் கொஸ்டின் தான் இதுல தான் வரும். வேற எதுல இருந்து உங்களுக்கு வராது. வேற ட்ரிக் பண்ணி கேட்கறதா இருந்தாவே இதுல இருந்து தான் வரும். அதர்வைஸ் இது வந்து ஒரு பார்ட், செகண்ட் பார்ட் இருக்கு. L to L வச்சு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? -L to L வச்சு கொடுப்பாங்க. அப்ப கொஞ்சம் நீங்க கேரக்ட் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குன்னா ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஓகே ஓகே. இப்போ Fourier transform, அதாவது why you keep this unit in the first second unit அப்படின்னா applications of partial differential equation படிக்க போறீங்க. சரியா? applications of partial differential equation ஒரு யூனிட் நீங்க படிப்பீங்க. எத்தனை யூனிட் போயிருக்கு? 3 யூனிட் போயிருக்கா? 2 யூனிட் போயிருக்கு, 3 யூனிட் போயிட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து Fourier partial differential equation நடத்திருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். செகண்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Fourier சீரிஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஓகே. தேர்ட் யூனிட் Fourier transform போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு Fourier transformல செகண்ட் யூனிட்ல ஒரு 3 சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சது அப்படின்னா 8 சம் என்னவோ நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். 3 சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சது அப்படின்னா you know in this unit you have an 8 sum, அதாவது 8 சம் 8 9 சம்ல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அந்த 3 சம் எந்த சம்? அதுதான் பிரச்சனையே. சரிங்களா? இது ஒரு பெரிய யூனிட்டே கிடையாது, இது ஒரு பெரிய மேக்ஸ் பேப்பர் கிடையாது. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரியர்னா டிபிடியும் பிக்யூடியும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வச்சுக்கிறீங்க. ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் விழுகிறது அரியரு இந்த டிபிடியிலையும் பிக்யூடி நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் படிப்பீங்க. ஆனால் அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே. இந்த Fourier transform வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வளவளவில் நிறையாலாம் போட்டு பார்க்கணும். போட்டு பாருங்க. ஆனால் சாலிடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேஸ் போட்டு பார்த்துங்க. உங்களுக்கு ஜென்ரல் கேஸ் தெரிஞ்சாவே அது ஈஸியாக போயிருந்ததெல்லாம். ஓகே. Fourier transform, அதாவது செகண்ட் யூனிட் ஆஃப் Fourier transform தேர்ட் யூனிட். ஓகே. இந்த தேர்ட் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது கேட்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஆல்சோ 2 மார்க். ரைட் pair of Fourier transform formula கேக்குறாங்களா? Fourier transform ஓட ஃபார்முலா என்னப்பா? f of x, அதாவது கேபிட்டல் f of x நோட் பண்ணுவாங்க, இல்ல f of x நோட் பண்ணுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? f of x நோட் பண்ணுவாங்க. சோ நமக்கு என்ன இருக்கும்? 1 by ஃபார்முலா என்னப்பா? 1 by இல்ல 1 by கிடையாது. நான் Fourier transform ஓட ஃபார்முலா கேக்குறேன். Fourier transform நடக்கலையா? நீ போடியா? எதற்கு இருக்காங்க? என்னமா? அப்ளிகேஷனா? அந்த வேவ் ஈக்குவேஷன், ஹீட் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லிருக்காங்க. பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அதான் வேவ் ஈக்குவேஷன், ஹீட் ஈக்குவேஷன் தான் நடத்துவாங்க. இது நடக்கலையோ நம்ம இது போத்தி இருக்கா? சரி. ஓகே. நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிடி நடத்திட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிடி நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? ஓகே. இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அதாவது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? எனக்கு தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு. எஸ் ஆர் நோ? தெரியுமா? பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? தெரியும். ஓகே. அப்படி நான் நினைச்சுக்கிறேன். சரியா? ஓகே. இப்போ ஷூர் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் இதுல இருந்து கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க. சரியா? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல formation of partial differential equation.
என்னன்னா சாலிடா மூணே கொஸ்டின் தான் இருக்குது. x minus a the whole square plus y minus b the whole square equal to a square. இதுல ஒண்ணுமே பண்ண வேணாங்கண்ணா, அந்த a க்கு b க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நம்மளோட மேட்டர். சரியா? அந்த a ஓட வேல்யூ b ஓட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷனா வெச்சிட்டாங்க. அதனால dou f by dou x கண்டுபிடி, dou f by dou y கண்டுபிடி. சரிங்களா? dou f by dou x dou f by dou y கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான், மேட்டர் ஓவர். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். x minus a the whole square plus y minus b the whole square equal to sum கொடுத்துருவாங்க. ஃபங்க்ஷனே இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபங்க்ஷனே இல்லாம ஒரு கொஸ்டின், அதாவது form a partial differential equation of sphere, equation of sphere at radius is 0, sorry center is 0 கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க. x minus a at radius is a square, x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square equal to a square கொடுத்திருப்பாங்க. ஸ்பியர் சரிங்களா? அது கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து dou f by dou x கண்டுபிடிங்க, dou f by dou y கண்டுபிடிங்க, dou f by dou z. மேக்ஸிமம் தப்பு எங்க விடுவீங்கன்னா இப்போ ஒரு x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் plus z ஸ்கொயர் equal to a ஸ்கொயர் இருக்கும். a ஸ்கொயர் இருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய தப்பு எங்க அப்படின்னா dou f by dou x கண்டுபிடிப்பாங்க. 2x y நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் போயிடுச்சு, விட்டுருங்க. ஏன் இந்த z கன்சிடரே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? இந்த z வந்து நாம ஏன் கன்சிடரே பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? z வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஆகும். என்ன என்னன்னா 2x அப்படியே போட்டு போயிடுறாங்க. அதாவது 2z of dou z by dou x, dou z by dou x. ஏன் இதை வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே நிறைய பேர் தெளிவே இல்லாம இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா பாருங்களேன், இப்போ நான் z ஈக்குவல் சொன்னா x, y சொல்லிட்டேன். z equal to x, y. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்போ புரியும்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து அப்போ தெளிவாக இருக்கணும். நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவன் தெளிவாக இருந்து வச்சுக்கவேன், நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரவே வராது. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்ஸ் எடுத்துட்டேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் ஒய் ஆக்சிஸையும் எடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ ஒன்றை வந்து லென்த் வச்சுக்கிறேன், ஒன்றை வந்து லென்த் வச்சுக்கிறேன், இன்னொன்று வந்து என்ன வச்சுக்கிறேன், நான் பிரெத்துன்னு வச்சுக்கிறேன். லென்த் வச்சுக்கிறேன், இன்னொன்று வந்து ஓகே, ஒன்றை வந்து பிரெத்துன்னு வச்சுக்கிறேன். லென்த் அண்ட் பிரெத். ஓகே, இப்போ என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா z is a area. என்ன சொல்லிட்டேன்? z அப்படிங்கிறது ஏரியான்னு சொல்லிட்டேன். எதோட ஏரியா? ட்ரையாங்கிளோட ஏரியான்னு சொல்லிட்டேன். z is a area of triangle, area of triangle. ஓகே, ஸோ இந்த z எப்படி இருக்கு? லென்த்தையும் பிரெத்தையும் பொறுத்து இருக்கு. அப்போ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக பிரெத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக பிரெத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் z equal to a, x be a length, y be a what? ஏதோ வச்சுங்க. So this is a function. சரியா? அதனால தான் என்ன set of x, y போடும். x axisலயும் மூவ் ஆகுது, y axisலயும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா சரிங்களா? அப்ப என்ன அதனால set of x, y. z is an area. அப்ப நமக்கு இத வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம்ல, எதுல மென்ஷன் பண்ணுவோம்? கிராஃப்ல மென்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அழகா கிராஃப் கிடைக்கும், டீடைல் கிராஃப் கிடைக்கும், ஃபுல் கிராஃப் கிடைக்கும். சோ அதனால மேக்ஸிமம் நீங்க தப்புறதுக்கு தப்பு இல்லைங்க. dou z by dou x equal to a ங்கறது கான்ஸ்டன்ட் 0 ஆயிடும். சரியா? so therefore 2z of dou z by dou x equal to minus 2x. இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். சரிங்களா? therefore dou z by dou x equal to என்ன வரும்? minus x by c. dou z by dou x என்ன நோட் பண்ணுவீங்க? p நோட் பண்ணுவீங்களா? so therefore p equal to minus x by c. இதே மாதிரி dou z by dou y. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டா ஓகே. இப்போ இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏ பி அப்படிங்கிற ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷனவே கொடுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபங்க்ஷனவே கொடுப்பாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வரும். ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்குது. சரியா? ஓகே. ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா f of u, v equal to 0 ஃபார்ம் இருக்கும். f of u, v equal to 0 ஃபார்ம் இருக்கும். ஆனால் இந்த f of u, v equal to 0 ஃபார்ம் வந்துன்னா 2 மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. கேட்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இது உங்களுக்கு வந்து பிக் மார்க்கில் கேட்குறாங்க. லிஜெண்டர்ஸ் மல்டிப்ளஸ் ஒன்று படிச்சீங்களா இந்த யூனிட்ல? என்ன dx by t equal to dy by q equal to dz by படிச்சீங்களா? லிஜெண்டர்ஸ் மல்டிப்ளஸ். அந்த லிஜெண்டர்ஸ் மல்டிபிள் வந்து சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்? f of u equal to 0. லிஜெண்டர்ஸோட சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும் நமக்கு? f of u equal to 0. அப்போ நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ரெண்டு ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன்ல 2 வேரியபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா u and v, அது கண்டிப்பா நமக்கு என்ன ஆகும்னா லிஜெண்டர்ல தான் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட்டே இருக்கு. இதோட சொல்யூஷன் என்னன்னா கேபிட்டல் P into small p plus capital Q into small q equal to r. இதுதான் இதோட சொல்யூஷன். இதோட சொல்யூஷன் கரெக்டாங்களா? f of u, v equal to 0 னா ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இஸ் capital P into small p plus capital Q into small q equal to r. பட் இது எங்கே கேட்க மாட்டாங்க? 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ல வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட் கேபிட்டல் P into small p plus capital Q into small p equal to r. அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆன நமக்கு என்ன பண்ணணும்? f of u, v equal to 0 சொல்லி ட்ரை பண்ணி சார் எழுதி வச்சுங்க. கண்டிப்பா இதுதான் உங்களுக்கு மார்க் கேட்பாங்க. அதாவது சப்டிவிஷன் போட்டு கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க் கோ ஃபார் அ லெஜெண்டர் பாலினாமியல். சரியா? இதுல வந்து எப்பவுமே நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. லெஜெண்டர் பாலினாமியலோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைப், PDE ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைப் 6 டைப்ஸ் இருக்கு. கிளாரியன்ஸ் ஃபார்ம், p plus q equal to r ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா உங்க லக்கி 3 ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 3 நடத்துனாங்களா மேடம்? 6 பேர் நடத்திட்டாங்களா? கொஞ்சம் சிலபஸ் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. ஆனால் ஏதோ 3 மட்டும் தான் சொன்னாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த பேட்சுக்கு. அதனால கொஞ்சம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. உங்களுக்கு எந்த ஃபேக்கல்ட்டி வர்றாங்களோ அதை என்கிட்ட சொல்லுங்க, அதை ரெஃபர் பண்ண சொல்லுங்க. ரெஃபர் பண்ணிட்டு எந்த 3 அதை மட்டும் படிச்சுங்க. ஆனால் என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அதை படிக்க வேண்டாம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பை. ஏன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க. சரியா? இந்த யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு 2 மார்க் வாங்கி எதை படிச்சுங்க. எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் படிச்சுங்க. பிக் மார்க் கொஸ்டினுக்கு லெஜெண்டர்ஸ் மல்டிப்ளஸ் படிக்காத தயவு செய்து எக்ஸாம் மார்க்கில் போக வேண்டாம். சரியா? ஏன்னா லெஜெண்டர் பாலினாமியல் வந்து ஒரு டைப் கேட்டுருவோம். இதில் சப்டிவிஷன் கேட்கறதா இருந்தால் எது கேட்போம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் பார்சியல் டிஃபரன்ஸ், செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் பார்சியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன். ரைட் ஹேண்ட் சைடு e power ax plus by, right hand side cos ax plus by or sin ax plus by. right hand side equal to x power m y power n. log வச்சு போறது ஞாபகம் இருக்கா? போட்டீங்களா? கண்டிப்பா அந்த சம்ல இருந்தும் ஒரு சம் வந்துரும் அந்த ஆர் டைப்ல இருந்து. சரியா? அப்போ லிஜெண்டர்ஸும் அதை மட்டும் படிச்சீங்கன்னா போதும் இந்த யூனிட்டை பொறுத்தளவு. சரியா? லிஜெண்டர்ஸும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான். நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு 4 டைப் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அந்த லாக் வச்சு போகிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் சம்ஸ் அது இருந்தால் வந்து கேட்பான். அது மட்டும் வந்து பார்த்துக்கணும். ஆனால் ஈஸி தானே. அதாவது e power ax plus by வந்தால் you want to replace what? d by a and d dash by d. இப்போ sin ax plus by வந்தால் என்ன பண்ணணும்? d square replaced by minus a square. d square is replaced by minus a square. d dash is replaced by minus ab. d dash square is replaced by what? Minus d square. Minus d square. Okay. So next x power m y power n. x power m y power n. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்கு. மேக்ஸிமம் எல்லாமே என்னன்னா டி யூஸ் தான் போடுவோம், டி வச்சு போட மாட்டோம். சரிங்களா? அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. என்னன்னா கொடுக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இந்த எக்ஸோட பவர் அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸோட பவர் அதிகமாக இருக்கும், ஒய்யோட பவர் கம்மியாக இருக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மதாப்பா இது. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்ட்டு சரியா? எல்லாரும் இங்கே இந்த சம்ம வந்து நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ணி தப்பாக போகிறது என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு ஒரு சம் இருக்கும். இப்போ எல்லாம் புக்கை செக் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? இதை வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல செகண்ட் டைப்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஃபேக்டரி நம்ம என்ன எப்படி போட்டுருப்போம்னா PI1 PI2 தனித்தனியாக போட்டுருப்பீங்க. ரெண்டு டைம் வந்தா இடையில ப்ளஸ் டைம் வந்தா எஸ் ஆர் நோ. அதே பழக்க தோசை என்ன பண்ணிடுறீங்க, இதையும் போட்டுறீங்க. வேணாம், அப்படி போய் போடவே வேணாம், கரெக்டு தான். ஆனால் என்னன்னா கடைசியில் ஏதோ தப்பு பண்ணிடுறீங்க. அந்த ஏச்சர் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தப்பு பண்ணுறீங்க. இது ரெண்டையும் ஒன்றாவே போட்டுருங்க, ஒரு தப்பும் கிடையாது. சரியா? என்ன உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் தான் இருக்கும் அதில். ஏன்னா 1/d² அப்படின்னா என்ன பண்ண போறீங்க, எக்ஸை பொறுத்து ரெண்டு முறை இன்டகிரேட் பண்ண போறீங்க. ஆனால் ஒய்யை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கும், இந்த ஒய்யை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கும். இந்த PY கான்சென்ட்ரேட் போக வேண்டாம் இந்த இடத்துக்கு மட்டும். மேக்ஸிமம் தப்பிங்க தான் விடுறீங்க. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் இருந்து ஒரு சம் வரும். அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பொனன்ஷியலையும் ஷிஃப்டிங் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு, அதாவது e power ax plus by of associated with the some any function. சரியா? இந்த மாதிரி இந்த யூனிட்ல நான் 3 சமன்பாடு தான் இருக்கு, 2 சமன்பாடு தான் இருக்கிற மாதிரி. சரிங்களா? அந்த x ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துக்கு x ஸ்கொயர் y ப்ளஸ் சம்திங் வரும். சரியா? ஞாபகம் இல்லை. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு முறை பார்க்கணும்னு சொல்றேன். 2 சம்பவம் 3 சம்பவம் தான் இருக்கு. இதை போட்டு பார்க்காத ஆப்பிள் போகாதீங்க. என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்ன இந்த இரண்டு பொறுத்தளவுக்கு இந்த பேஸ் 4 மெத்தட் இருக்கு. அந்த 4 மெத்தட் தரவா பார்த்துட்டு போயிருது. சரிங்களா? 4 மெத்தட் தான் இருக்கு. அந்த 4 மெத்தட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுருப்போம். இது போக எக்ஸ்ட்ரா என்ன படிக்க சொல்றேன்னா லெக்ராஞ்சி மல்டிபிள்ஸ் படிக்க சொல்றேன். உங்களுக்கு இது என்னைக்குமே சப்டிவிஷன் லெக்ராஞ்சி மல்டிபிள்ஸ் தான் கேட்கும். உங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு தாட்ல வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பையும் லெக்ராஞ்சி மல்டிபிள்ஸ்க்கும் இதையும் போட்டுருந்தா இப்படின்னு தான் ஏதாவது ஒரு காம்பினேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும். சரியா? அதனால உங்களுக்கு இதை மட்டும் படிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இதில் 2 மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d⁴ + 2⁴ of y = 0 கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? அதாவது a² the whole square plus minus 2² the whole square, a² minus b² ஃபார்முலா. ஸோ d² + 2 d² - 2 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த சம்மு இதில் வந்து எல்லாம் மிஸ்டேக் வருது எங்கே அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதில் சொல்யூஷன் வந்து எப்படி வரும், ordinary differential equation na 3 solution. Yes or no? The roots are equal, the roots are distinct, the roots are complex. But நீங்க அப்படி எழுத மாட்டோம் சொல்யூஷன். எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணா தான் எழுதுவோம். ரிப்பீட் ஆகும்போது x into pi of y plus mx தான் எழுதுவோம். That is cf equal to pi 1 of y plus m1x. கரெக்டா? plus pi 2 of y plus m2x plus pi 3 of y plus m3x அதுதான் போகும். கரெக்ட்டுங்களா? ரிப்பீட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா plus x into அதே சம் pi 2 of y plus m1x எழுதுவோம். ஆனா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா as usual cf ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் மாதிரியே போடுறீங்க. ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் மாதிரியே போடுறீங்க. அதனால ஒரு மார்க் கம்மியாகும். ஸோ இங்க எழுதும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. சரியா? இந்த இரண்டு பொறுத்தளவுக்கு இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பா இது கேட்பாங்க. அப்புறம் அந்த கிளாரியஸ் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் செகண்ட் மெத்தட் p plus q equal to 0 ஃபார்முலா கிளாரியஸ் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் 6 ஸ்டாண்டர்ட் டைப் அதுக்கு ஒரு 2 மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? அதையும் போக உங்களுக்கு மேல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேட்கணும் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை நிதிலிருந்து கேட்டுருவாங்க. Form a partial differential equation. ஒரு question, sure question one. Form a partial differential equation. Sometimes என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் உள்ளே கேட்டுருவாங்க. f of x plus a
இல்லைனா f of x square plus y square equal to 0. சரியா? இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. f of x square plus y square equal to 0 ஓட கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन. ஈச் யூனிட்டுக்கு 2 क्वेश्चन தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட். அப்போ இன்னொரு क्वेश्चन அட் பண்ணனும்னா நம்ம எவ்வளவு ட்ரை பண்ணனும் அப்படினா இந்த CF கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் PD பர்టిక్యులர் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க. சரியா? தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 டைப்ல செகண்ட் டைப் क्वेश्चंस கேட்பாங்க. இதுதான் இந்த யூனிட் பொறுத்தளவுக்கு. வேற எதுவுமே இல்லை. மிட்மார்க் क्वेश्चन தான் லெக்ராஞ்சி. லெக்ராஞ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிடா இருக்கும். அத 1 by x minus z the whole square, x by x minus z the whole square, y by x minus y the whole square, z by அந்த மாதிரி சம் வருது. x into y minus x minus y into z plus y into z minus y equal to x minus y னு சம் வருது. x மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். x மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணா log x plus log y plus log z வரும். எடுத்தீங்கன்னா x y z equal to 0 னு வரும். சார் நோ இருக்கா? அந்த மாதிரி சம் மட்டும் 3 வரும். அதே மாதிரி சம் 3 வரும். அப்புறம் அதுல வந்து ரெண்டே சம் மட்டும் தான் இருக்கும். அதாவது அதுலயே ரெண்டு டைப்பா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தேர்டும் செகண்ட் தேர்டையும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. p q l m ன்னு முடிச்சிட்டீங்க கேட்டா l m n ன்னு இந்த ரெண்டையும் கமெண்ட் பண்ண வர மாதிரி இந்த ரெண்டையும் கமெண்ட் பண்ற மாதிரி வரும். இல்லீங்களா? ரெண்டு சம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வச்சு போடுறது இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். l m ஐயும் கம்பைன் பண்ணா தேர்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அது ஆன்சர் போட்டு பாத்தீங்கன்னா x square minus y square x y z ன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? அந்த மாதிரி வரும். அதை மட்டும் படிங்க. இதுக்கு 4 சம் தான் இருக்கும். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 4 சம் தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான் இந்த யூனிட் கொடுத்தாங்க. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். Applications of partial differential equation.